गीता एक मुख्य ग्रंथ जे अक्षर ब्रह्म जोगर सार मर्म होची गीता किपरि आमको मोक्ष दिए मोक्ष कौन ताकू टिके आमको प्रथमे बुझिबा को पड़िबो जे अक्षर ब्रह्म जोगर उद्देश्य होची से आमर आत्मा को सही परमात्मा का चरण रे केमिति जोड़ी दउची आत्मा परमात्मा रो मिलन केमिति हबो तार गोटे सूत्र ए अध्याय रे से वर्णना करिसंती जे पर्यंत मनरु मुकार अहंकार दूर न होईची कामना ममता दूर न होईची आमे से टिके गुरुजी समस्त रिक्वेस्ट करूची आमे 100 हे गलेनी सेकंड लिंक रे क्लिक करिवे जॉइनिंग हबो गुरुजी कोन मनरु जे पर्यंत मुकार अहंकार दूर न होईची कामना ममता दूर न होईची से पर्यंत से शांति स्थान को से निर्वाण स्थान को से मुख्य स्तर को आमे जाई परिबा नाही तेणु गीता शास्त्र ये होची मुख्य शास्त्र बहुत शास्त्र आमर धर्म रे अछि जो माने हमको मोक्ष प्रदान करंती ये शास्त्र होची कोन ना शासयति इति शास्त्र आमर जीवन चर्या को जे शासन करूची अर्थात जो शास्त्र रे कामना नाही जो पुस्तक रे हमको मोक्ष मिलिबो ताको अध्ययन कले शांति मिलिबो से गुडी को हम साधारणतः आमे शास्त्र बोली कहूं गीता रे ये 16 अध्याय रे 23 नंबर रे वर्णना करा हिची शास्त्र काहा को कुआ जाय जह शास्त्र विधि मुक्तुज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिं अवाप्नोति न सुखं न परांगति 23 नंबर से कहउचंदी कोन ना ए शास्त्र विधि के परित्याग करिके यदि तुम इच्छा अनुसार कर्म रे माने प्रवृत्त हबो ताहले तुमे मोक्ष लाभ करि परिबोनी तत्व ज्ञान पाई परिबोनी सुख भी टिके पाई परिबोनी तेणु शास्त्र अनुसार शास्त्र अनुमोदित कर्म करिबा दरकार शास्त्र अनुमोदित कर्म काहा को कुहा जिवो ना जो कर्म रे कामना नथिबो जो कर्म रे अहंकार नथिबो जो कर्म रे ममता नथिबो से होची शास्त्र तेणु आमर ये मुख्य ग्रंथ कहीं कुआ होची भगवत गीता को मुख्य एपरी एक स्थिति जो स्थिति रे आउ आमर चिंता नहीं भावना नहीं द्वंद्व नहीं कामना नहीं अहंकार नहीं बोध ज्ञान से उत्पन्न हो जाइए से स्थिति होची मुख्य स्थिति बहुत शास्त्र बहुत प्रकार वर्णना करिसेंती मुख्य कौन प्रथमे जानिबा दरकार कहीं अष्टम अध्याय टा हमको मुख्य दिग को टाणी नउची मुख्य हमको परमात्मा उपलब्धि करोची आम आत्मार परमात्मा मिलन करिया पई केते गुडे सूत्र यादे वर्णना कराई कना आमे ता भितर को दिबा पूर्व आमे परमात्मा को उपलब्धि करबा आवश्यकता कोन मनुष्य मानवर कोन काहे पड़िला ना मानव जतबेले जन्म होची ता पाखरे आसी मां स्तन रे क्षीर पहुंचु ता नाक पाखरे पवन पहुंचु तार पानी दरकार हेले पानी पी ये सब दउची के तेणु ये दउची ताकू तो जानिबानी ताहले आउ जानिबा काहाकू तेणु परमात्मा को जानिबा ये होची जीवनर लक्ष्य तत्व जिज्ञासा तेणु यही जो जानिबा दिगरे हमर प्रतिबंधकटा मन हुए मोक्ष पाइबार प्रतिबंधक होची केवल मन आमर आत्मज्ञान पाइबार न पाइबार कारण होची केवल यही मन जीवनर प्रकृत उद्देश्य यदि आमे बुझी पारु नाहु ताहले केवल होची मन ए मन एपरि एक जिनिस तार मनर बंधन रु यदि आमे मुक्त न होइचंती मनर तार जो कार्य परिधि भितर जदि न बाहरिबा आमे ताहले से पर्यंत आमे मोक्ष पाई परिबा नाही अष्टम अध्याय बुझी परिबा तेणु आपण माने समस्त जानिचंती ज्ञानी लोक जे मन एवं मनुष्याणां कारण बंध मोक्षय बंधाय विषयासक्तम मुक्तैरि निर्विषयं सुतम बंधया विषयासक्तम विषयासक्त मन ही बंधन कहना आमे मोक्ष पाइबा को हेले मुक्ति पाइबा को हेले बंधन मुक्ति हवा दरकार प्रथमे
कि ये जो मन ये मन बंधर मुक्ति हेबा ही प्रकृत मुक्ति जीवन जदि उद्देश्य आम जानिबा ताहले प्रथम उद्देश्य होची आनंद रे बंचिबा शांति रे बंचिबा आउ ये आनंद केवल परमात्मा के पाखरे थाए आउ कोठी नाही आनंद आउ से जो आनंद पाइबा पई केते गुडे सूत्र ये भगवत गीता रे अछि आउ से आनंदर जो प्रतिबंधक सृष्टि करूची सी हूँ मन मन सब बेले गोटे विभेद करूची ये जो शत्रु मित्रर भाव सुख दुखर भाव भय निर्भयर भाव एगुड़िक सबू ही मन करे तेणु बंधन मुक्ति हेले आमे जाइकी प्रकृत मुक्ति बा मोक्ष पाइबा बंधन कौन आपण जानिचंती उपनिषद अनुसारे जे लोके सेना भितई सेना पुत्री सेना इत्यादि इत्यादि तेणु आमर गीता शास्त्र भी कहते चतुर्थ अध्याय 21 नंबर जे तुम्हें सब परिग्रह त्याग कर निराशी चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवल कर्म कुर्बाना प्रतिकिल बेसी संग्रह करनी आउ आसक्ति त्याग कर पुत्री सेना अमक सेना ये जो सेना को त्याग न कले तुम्हें मोक्ष हो पारिबो नाही से ज्ञान जो वर्णना करा 13 अध्याय 7 ରୁ 11 भितर असक्तर अनभिसंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यंच समचित्तत्वं इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु ये 13 अध्याय 9 नंबर कहउचंती पुत्र दार गृह आदिषु एक मानक प्रति आसक्ति शून्य हो जोटा पुत्री सेना उपनिषद रे कहले बीते सेना जोटा कहले ये चतुर्थ अध्याय 21 नंबर अच्छी कहीं आमर वेद प्रथम थिला वेदर काठिन्यता हेतु शुणी शुणी जो मन रखुले धीरे धीरे कमीगला लोक मैंने मन रखी पारे तापर ये वेदर काठिन्यता हेतु उपनिषद सृष्टि है उपनिषद आम गीता गोटे उपनिषद गीतोपनिषद ये गीताटा को आगुरु उपनिषद हिसाब से गीतोपनिषद बोली कह जाउथला ताकू गाथा मध्य प्रथमे कह जाउथला ए प्रकार 93 प्रकार भागवत रे आपण गीता पाइबे ता छड़ा 111 प्रकार पाखापाखी गीता बाहर अछि एमने 200 केते प्रकार गीता वर्तमान हेले तेणु हमको मोक्ष पाइबा को हेले वर्णना करि आछंती द्वितीय अध्याय रु अर्जुन तू जदी मुक्ति पाइबा को चाहुचु ताहले तोते कामना ममता अहंकार छाड़िबा को पड़िबो अहंकार कामना ममता छाड़िले तू प्रकृत मोक्ष हबु ये विहाय कामांज सर्वांग पुमांग चरति निस्पृह निर्मम निरहंकार स शांति अधिगच्छति स शांति अधिगच्छति से शांति प्राप्त हुए किए ना विहाय की त्याग कर दिए जे कामना ममता अहंकार इत्यादि इत्यादि कहीं सब कारण समस्यार कारण देखिए आपणकर यही अहंकार यही मु त्याग नहले मुख्य हो पारिबो नाही तेणु आमको जीवनर जेहेतु उद्देश्य आनंद प्राप्ति एवं आनंद रे बंचिबा से आनंद पाई आमको खोजिबा को पड़िबो प्रकृत आनंद कोठी अछि कामना ममता अहंकार त्याग कले मन को संयमित कले जाइगिरी आमको आनंद मिलिबो आउ ये मनर शांत स्थिति उपरे आमर सुखमय जीवनटा निर्भर करुची यदि मन अशांत रहिला सबु जिनस थिबो मन यदि अशांत यदि रहिला ताहले कोनोसी किछि भल लागिबो ना तेणु जीवनर श्रेष्ठ पुरुषार्थ पुरुष मानकर हैला मन संयम मन को आयत्तरे रखिबा से षष्ठ अध्याय रे सेत पई वर्णना हिची आपण सुनिचंती जेतोळे से पचारचंती अर्जुन ई असंशयं महाबाहु मन दुनिग्रहं चरम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते ये मन को संयम करिबो अर्जुन किमिति ना वैराग्य द्वारा आउ अभ्यास द्वारा अभ्यास कौन ना ये संसार रु मनटा को हटेई परमात्मा चरण रे रखिबार तू अभ्यास करिबु तेबे जाइकी तू मनटा को संयम करि पारिबु आउ जे पर्यंत वैराग्य भाव जात नहिची से पर्यंत मन संयम हब नहीं मन को संयम करने को हेले मनर जे ऊपर स्तर ज्ञान अच्छी से ज्ञान जेतेबेले जागृत हो मन गतिविधि की से लक्ष्य करिवो ये मन चोर कुआरे जाउची ता ऊपर पुलिस रूपक ज्ञान जदि रहिबो देखिबो मन खराब काम करि पाइबोनी तेणु मनर शुद्धता दरकार मत पाइबा पाई मो कहवा कथा होची ये तो बहुत माइंड सेटटा 3 दिन लाग तेणु
मन को नियंत्रण केते कथा जे मन कार्य को ज्ञान द्वारा गतिविधि को लक्ष्य कले मन संयम हो एका निजे चाहिए हेबनी कौन शास्त्र द्वारा पढ़ीदेले हेबनी निजको प्रैक्टिस करबा पड़ो अनलेस एंड अंटिल यू ट्राई योरसेल्फ नोबडी कैन टीच यू भगवत गीता कोई पाइबे नहीं कि मन संयम करि परिबे कोई देले हेबनी तेणु जे पर्यंत इच्छा मुख्यता से अच्छी आम षड संपत्ति नहीं गुरु दर्शन करने को जीवा को पड़े से साधन चतुष्ट षट संपत्ति मुख्यता जानवर इच्छा क्या बुझे पारे ना तेणु ये मुख्य ग्रंथ भितर आमर बहुत ग्रंथ आर श्रेष्ठ ग्रंथ भगवत गीता आउ भागवत आउ अष्टावक्र गीता आपण देखिए भागवतर सार मर्म हूँ केवल मुख्य कहीं से दिन जिते परीक्षित राजा पाई जाइछन्ति अभिशाप से जो श्रृंगी पाखु समीक ऋषि पुओ श्रृंगी सेतेबेले बसुचंती परीक्षित राजा आसिकी डिक्लेयर करचंती ए प्रकार मोर 7 दिन भितर मृत्यु हबो मो ब्रह्म अभिशाप पाइछि कोन करी जे बहुत मुनि ऋषि माने आसीचंती राजा परीक्षित को बुझेइचंती ज्ञान देइचंती प्रथम स्कंदरु दशम एकादश स्कंद पर्यंत तांको ज्ञान दे चलिले दशम स्कंदरे गोपलीला द्वारिका लीला शुणेइले गोपलीला द्वारिका लीला शुणी छाड़िला परे परीक्षित राजा से मुक्ति पाई नाहांती मोक्ष हेई नाहांती तांकर पुणी एकादश स्कंदरे ज्ञान जोग देले ज्ञान कोन बतेइले तेनु आमे जो कहू जे शुणिकिरी मुक्ति हेई जीव नो शुणिकिरी केई केभे मुक्ति हेई नाही एगुड़ाक अप्रिय सत्य नवद प्रत्यक्ष जदि दृश्यते शिला तरती पानीयं गीत गायती बानर आपण जानिचंती ये बानर गीत गाउची जदि कहिदेबे ताले लोक हसिबे जे शुणिकिरी मुक्त हेई जीव श्रवणं कीर्तनं विष्णु जो आमे नवदा भक्ति कहूचु इट इज नॉट ए फैक्ट एट ऑल जे शुणिकिरी परीक्षित राजा मुक्ति हेई नांती जदि से मुक्ति हेई थांते शुणिकिरी द्वारका लीला शुणिथिले गोप लीला कृष्णकर शुणिले मुक्ति हेई थांते फेर एकादश स्कंदर ज्ञान कहीं कहले हाँ ज्ञान भी शुणिले मुक्ति हेई थांते मुक्ति हेले द्वादश स्कंदरे कहीं मुक्ति हेले सी कले कर्म करी मुक्ति होइचंती शुणिकिरी नुहे किंतु ताहले कोन एते लोक भूल कहउचंती ना शुणिकिरी कोन हेइची तांकर शुणिला परे एई जो 1 रु दशम स्कंद एकादश स्कंद पर्यंत शुणिले तांकर मनर गोटे आवेग सृष्टि हैला भगवान को प्रति गोटे भक्ति भाव सृष्टि हैला कृष्ण को प्रति तांको कार्यक्रम प्रति तांकर आवेग सृष्टि हैला जो तांको मनटा निरोध अवस्था को आसिला ए जो फाउंडेशन ता क्रिएट हेइछ प्रथम स्कंद रु एकादश स्कंद पर्यंत द्वादश स्कंद रे बोधे 6 अध्याय की कोन सेठी मुक्ति पाइले किमिति मुक्ति पाइले काना प्रथम से कहि देथिले के ना ये आमर सुखदेव महाराज जे तू किमिति मुक्ति पाइबो ता रास्ताटा कौन कले ये मुक्ति पाइले मु कहबा को चाहूची मुख्य पाइले कना आमर आजिकार विषय वस्तु होची जे गीता शास्त्र एक मुख्य शास्त्र गोटे मुख्य ग्रंथ ये गीता भागवत अष्टावक्र गीता जते शास्त्र तार उद्देश्य होची हमको मोक्ष प्रदान करिवा अर्थ परमात्मा चरण रे आम मनटा को नेकी लीन करिवा आउ संसार कथ मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत ये जो दुखालय संसार को आउ फेरिबा नाही एटा होची शास्त्र लक्ष्य तेणु प्रथमे जेतेबेले बुझेई देथिले सुखदेव महाराज जे सुचिते चित्ते होई धर मन को भुरु मध्य भर से ब्रह्म रे हेब आत्मा लीन ध्याने से देख निरन मुक्ति निर्वाण पाइबो तक्षक बाधा न लागिबो तक्षक कामुड़िबो विष ज्वाला देह जलिबो तेणु कौन कले तांकर विष ज्वाला देह जलिबो नाही परीक्षितंकर एथिकी जानिबा दरकार जदि विष ज्वाला देह जदि उपशम न हबो ताहे से शास्त्र कौन हबो की कामर लागियो से तो शुणिला परे तो मुख्य हेई नाहंती तापरे एक द्वादश स्कंदरे से कले कौन कले ना परीक्ष राजा जोग ध्याने बसिले निश्चल मौने तांको बसैवा शिखेले
ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ ବସେଇଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବସ ସେ ବସିବା ପାଇଁ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବାନି ଯେ କେମିତି ମୋକ୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ୟା ପରେ ଆମ ଗୀତା ଭିତରକୁ ଯିବି ଉତ୍ତର ଅଭିମୁଖେ ବସି ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୟ କୁନିବେଶୀ ଉତ୍ତର ମୁଖକୁ ବସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କିଏ ନା ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କାହିଁ କହିଲେ ନା ଉତ୍ତର ମୁଖରେ ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ତାପରେ କଣ କଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ନା ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ରନ୍ଧ୍ରେ ନେଇ ସୁଷୁମ୍ନା ଦ୍ୱାରେ ସେ ରୁହାଇ ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରକୁ ନେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ ଖାଲି ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ବିଷୟ ସଙ୍ଗକୁ ସେ ଦୂର ନାହିଁ ବାହ୍ୟାନ୍ତର ମନର ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ସେଇ ଓଙ୍କାର ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୁକ୍ତଂ ନିତ୍ୟଂ ଧ୍ୟାୟନ୍ତି ଯୋଗିନ କାମଦଂ ମୋକ୍ଷଦଂ ଚୈବ ଓଙ୍କାରାୟ ନମ ନମ ସେଇ ବିନ୍ଦୁରେ ନେଇକି ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ ଏବଂ ସେ କଲେ ଆଉ ବିଷୟ ସଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ବାହାର ଭିତର ସମାନ ହେଇଛି ତାପରେ କଣ କଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ନା ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦି ଭୁରୁ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାରେ ଭାବ ଭେଦେ ଇଏ ଷଡ଼ଚକ୍ରକୁ ଭେଦ କରି ପବନକୁ ନେଇ ସେ ଭୃଜୁଗଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି ମୁଁ ଗଢେଇ ଦଉଛି ଏକା ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ପବେଶୀ ଶରୀର ଜାତ ନା ବିନାଶୀ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପାଠ ହେଇଗଲା ଶରୀର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଶରୀରର ଯାତନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଚେତନ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ପରମ ପଦ କୁଲ ଭିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହେଲେ ଏତକ କରିବାରୁ ସିଏ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଶୁଣିକିରି ନୁହଁ ଇଏ ବସିକିରି କଲେ କର୍ମ ଯୋଗ ତାପରେ ହାହାକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଶବଦେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିଲା ତକ୍ଷଣେ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ତା ଦେଖିଲେ ତାପରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କଲା ସେ ତାପରେ ଭସ୍ମ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ପରମ ପଦକୁ ଲଭି ସାରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏକା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର କଥା ये जो शुणिकी मुख्य हो लोक बसई कुड़िया करवा एगुड़ाक ठीक नुह यही केवल आम पराधीन हो भारत वर्ष कर्मयोग भक्ति जोग ज्ञान जोगर समता रहा ना भक्ति अधिका हो गला कर्म कम हो गला बाहर शत्रु आसिले आमको परास्त कले केवल भक्तिर मात्रा जिते अधिका ए भारत वर्ष से पराधीन मु भक्ति जोग विरुद्ध रे कहू ना भक्ति आसवा को हेले कर्म करवा दरकार कर्म होची प्रथम से गीतार प्रथम 6टा श्लोक कर्म कहले तापरे भक्ति कहले तापरे ज्ञान कहले तेणु गीता शास्त्र ये होची मुख्य ग्रंथ से होची कर्ममय ग्रंथ ता भितरे भक्ति अच्छी ज्ञान अच्छी सबु एकांगी भाव में जड़ित कई क्या छाड़ी नाहांती आपण देखु जेते शास्त्र अष्टावक्र गीता को मध्य देखु जनक जो पचारुंट अष्टावक्र को जे प्रभु मते टिके कुह मु किमिति मुक्ति पाइबी कथं ज्ञानं वाप्नोति कथं मुक्ति भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तं एतत् ब्रूहि मम प्रभु कथं ज्ञानं वाप्नोति ए ज्ञान किमिति मु पाइबी प्राप्त हो कथं मुक्ति भविष्य मुक्ति किमिति मु पाइबी वैराग्यं च कथं प्राप्तं वैराग्य प्राप्ति किमिति हबो एतत् ब्रूहि मम प्रभु आपण दया करी कहतु अष्टावक्र कहउचंती बहुत कथा कहले मु निर्दिष्ट श्लोकटा कहि दउची कांगरा मुक्ति इच्छसी चेता तो विषयान विषवतेज क्षमार्जव दया तोष सत्यं पीयूषवत भज न पृथ्वी न जल न अग्नि न वायु दौ न भवान ये साक्षीणात्मान चिति रूपे विधि मुक्त ये कहते तू जदि संसार रु मुक्ति पाइबा को इच्छा करुचु ताने विषय को विश्व समान त्याग कर आउ क्षमा सरलता दया एगुड़ाक जो गुड़ाक सब आमर दैवी गुण एगुड़ाक तू धारण कर अमृत भलिया तू भज सत्य को आउ ये जो देखुचु पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पंचभूत शरीर ये हूँ तू नुह तू हूँ स्वतंत्र तू हूँ यार साक्षी ए सांग साक्षी आत्मा चित रूपे विधि मुक्त
ତୁ ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଶିବହଂ ଶିବୋହଂ ଅହଂ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ନିରାକାର ରୂପ ବିଭୁ ବ୍ୟାପୀ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟାଣ ନବା ବନ୍ଧନ ন মুক্তি ন ভীতি চিদানন্দ রূপ শিবহং শিবহং চেতন স্বরূপ সৎ চিত আনন্দ সদা স্থিতি যাହାର ଥାଏ ସେ ସତ୍ ତିନି କାଳରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ଳୋକ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ଜନକ ରାଜା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ତୁମେ ଶୁଣ ଇଏ ଯଦି ଦେହଂ ପୃଥକ୍ କୃତ୍ୟ ଚିତ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ତିଷ୍ଠସି ଅଧୁନୈବ ସୁଖୀ ଶାନ୍ତ ବନ୍ଧର ମୁକ୍ତ ଭବିଷ୍ୟସି ଯଦି ଦେହଂ ପୃଥକ୍ କୃତ୍ୟ କାହାଠୁ ନା ଚେତନ ଠାରୁ ଦେହ ଠାରୁ ଚେତନା ଦେହ ଅଲଗା ଚେତନା ରୂପୀ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅଲଗା ଏଇ ଦିଟାକୁ ତୁ ଭାଗ କରିଦେବୁ ଭାଗ କରିଦେଇ ଆତ୍ମାରେ ତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ତୁ ସେଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ ଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଭାବ ଥିବ କାହିଁକିନା 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଯତ୍ତତ ଜ୍ଞାନଂ ମତଂ ମମ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିଟା ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଅଲଗା ଏଇ ଭାବନାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହବୁ ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକା ତା ଦେହରେ ପଶିବାନି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ଦିଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କି ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯଦି ଇତିହାସ ମାନେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦି ମିନିଂ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ମିନ୍ସ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ ଦି ପାଷ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ ପୂର୍ବର କଥା ଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ପାଳନ କରୁଛୁ ଦିବସ ଗୁଡିକ କଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଯେ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବୁ ଆଉ ସେପରି ଭୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ ଯୋଉ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରେଇ ପରାଧୀନ ହିସାବରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ରହିଲୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ରହିଲୁ ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବା ଆମର ଏଗୁଡିକର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ କଣ କରି ପକେଇଛୁ ନ କରି ପକେଇଛୁ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଶପଥ ନେବା ଦରକାର ମୋର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହବ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସେଦିନ ହୁଏନ୍ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଲି ବାଲିକି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଚୀନର ପରିବ୍ରାଜକ ସେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ 3ଟି ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତାର ବାଣୀଟିକି ସେ ପ୍ରଥମେ ରଖିଲେ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଣ ଦେଖିଲ ତୁମେ ପଚାରିବାରୁ ସେଦିନ ହୁଏନ୍ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୀତାର ବାଣୀଟାକୁ ଜାଣିଲି ଆଉ ରାମର କାହାଣୀ ଜାଣିଲି ଆଉ ଗଙ୍ଗାର ପାଣିକୁ ଜାଣିଲି ଏ 3ଟା ଜିନିଷରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛି ଏ 3ଟାକୁ ନେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ବାଟରେ ଝେଲମ ନଦୀ ପଡିଛି ସେ ଝେଲମ ନଦୀ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଭିତରେ ସେ ଡଙ୍ଗାଟା ମାନେ ହଲିଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡି ଯିବାକୁ ବସିଛି ସେତେବେଳେ ନାଉରିଆ କହୁଛି ଏ ଡଙ୍ଗାର ଓଜନ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ତୁମେ ଯଦି ଏ ଓଜନ ନ କମେଇବ ତାହେଲେ ନଦୀରେ ଝେଲମ ନଦୀରେ ବୁଡିଯିବ ହୁଏନ୍ ସା ଆଖି ଲୋତକାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଗଲା କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ କାହିଁକି ନା ନାଉରିଆ କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ବହି ଗୁଡିକ ତୁମେ ଆଣିଛ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ବେଦ ଏଗୁଡିକ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ସେ ନଦୀ କି ନହେଲେ ଏ ଡଙ୍ଗା ବୁଡିଯିବ କାନ୍ଦିଲେ ହୁଏନ୍ ସା ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଲୋତକ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଡେଇଁ ପଡିଲେ ଝେଲମ ନଦୀ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ ହବାକୁ ଦେଲେନି ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଇତିହାସ ତ ଚୀନ ଦେଶର ଲୋକ ଯୋଉଠି ରିଲିଜିୟନ ଇଜ ଦି ଓପିୟମ ପିପୁଲ ସେଠି ଯଦି ଅଫିମ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ନିଆହଉଛି କମ୍ୟୁନିଜିମ କଣ କମ୍ୟୁନିଜିମ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦି ମିନିଂ ଅଫ କମ୍ୟୁନିଜିମ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଜିମ ର କନସେପ୍ଟ ଇଟ ଇଜ ଫ୍ରମ ଗୀତା କମ୍ୟୁନିଜିମ ର ପ୍ରଥମ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି each according to his ability he will work each according to his need he will take ତା ମାନେ କଣ ନା ଲେବର ଜଣେ ଲେବର କାମ କରିବ ତାର ମୋଟରସାଇକେଲ ଦରକାର ମୋଟରସାଇକେଲ ନବ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଡକ୍ଟର କାମ କରିବ ସେ ତା ଅନୁସାରେ ତାକୁ କାର ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ ଦିସ୍ ଇଜ ଦି କନସେପ୍ଟ ଅଫ କମ୍ୟୁନିଜିମ ଯୋଉଟା କି
ଯାହାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଦବା ହଉଛି କମ୍ୟୁନିଜିମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯାହା ଗୀତାରେ ଅଛି, ନିରାଶୀ ଚିତ୍ତାତ୍ମା ତ୍ୟକ୍ତ ସର୍ବ ପରିଗ୍ରହ ଶାରୀରଂ କେବଳଂ କର୍ମ କୁର୍ବାନା ପ୍ନୋତି କିଳବିଷଂ। ଏ ଶରୀର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ତୁମେ ରଖିବ, ଅଧିକା ନୁହେଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କମ୍ୟୁନିଜିମ। କମ୍ୟୁନିଟି ୱିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍। ଦେୟାର ଇଜ ନୋ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଏଟ୍ ଅଲ୍। ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସେୟା କହୁଛି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି। ଗୀତାର କନସେପ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୀତାର କନସେପ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଜିମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତା କ୍ଲାସିଫାଇଜ ଦି ସୋସାଇଟି, ମତେ ସେ କଟକର କଲେକ୍ଟରେଟ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ କହିଲେ ଗୀତା କ୍ଲାସିଫାଇଜ। କଣ ବୁଝିଛ ତମେ? ଆରେ ଗୀତାରେ ଜାତି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଇଟ ଡଜ ନଟ କ୍ଲାସିଫାଇ ଦି ସୋସାଇଟି। ତୁମେ ଭୁଲ, ୟୁ ଆର ରଙ୍ଗ। ଏଟା ଘଣ୍ଟେ ମୋ ସହିତ ଝଗଡା ହବ ସେଠି। ତୁମେ ବୁଝିନ ଗୀତାକୁ। ଆରେ କୋଉଠି ଜାତି ଶବ୍ଦ ଗୀତାରେ ନାହିଁ। ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟମୟ ପୃଷ୍ଠମ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି କଣ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଆଜି ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ, ଲମ୍ବା ବିଷୟ। ତା ପୂର୍ବ ପାଠର ଆଲୋଚନା ଟିକେ ମୁଁ କରିଦିଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ କାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ସାରମର୍ମଟା ହଉଛି କଣ ନା, ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କଲେ ଆମର ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୀନ ହବ। ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଶୁଣିବେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଯୋଉ ଇଏ ଜିନିଷ ଏଟାକ ଆପଣ ବହିରେ କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବହିରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କଣ, ଜ୍ଞାନ ମାନେ କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଥିରେ କିଛି ମୁଁ ବୁଝେଇବାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ଜାଣିବା, ନିଜକୁ ଜାଣିବେ, କଣ ଜାଣିବେ ସେ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନଟା କଣ ନା, ଅନୁଭବନୀୟ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ଯେତିକି ପର୍ସନ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିପାରିବେ, ସେତିକି ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହବା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କଲେ, ମାନେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କରିବା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ କାହିଁକି ପରିଣତ କରିବେ ନା, ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କଲେ ସେ ଯାଇକି ଯୋଗରେ ପରିଣତ ହବ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କଟା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଟା ବିଜ୍ଞାନରେ କେମିତି ପରିଣତ ହବ, ତାର ମାନେ କେମିତି କଣ, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦି ଟ୍ରିକ୍ସ? ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ସଟା, ସେଇ ସୂତ୍ରଟା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୂତ୍ର ସେ ବତେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ମଣିଷଟା କୁ ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ଜାଣିଲ, ଏଇଟା ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହବ, ତା ମାନେ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବରେ ଆଣିବ। କଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ କେମିତି ନା, ସେଇ ଯୋଉ ମଣିଷକୁ ତୁମେ ଦେଖିଲ, ସେଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟା, ତା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟା, ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ହେଲେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖିବ। ଜ୍ଞାନ ହେଲା ମଣିଷକୁ ଦେଖିବା। ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନରେ କେତେବେଳେ ପରିଣତ ହବ ନା, ମଣିଷ ତ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଆଜି ମରିଗଲେ ଆଉ ଚାଲିବି? ଏ କଥା କହିପାରିବି କି? ହାତ ଚାଲିବ କି? ନା। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନରେ କେତେବେଳେ ପରିଣତ ହବ, ସେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟା ହଉଛି ଭଗବାନ। ଆମେ ଅଗ୍ନିକି ଦେଖିଲେ, ଅଗ୍ନିଟାରେ ଜଳୁଛି, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, এইটা হচ্ছে জ্ঞান, এভরিবডি নোজ। কিন্তু বিজ্ঞানের পরিণত কেতବେଳେ হব, যেତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ଅଗ୍ନିର ଦାହିକା ଶକ୍ତିଟା ହଉଛି ଭଗବାନ। ଯଦି ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଅଗ୍ନିରେ ନଥାନ୍ତା, ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନରେ କେତେବେଳେ ପରିଣତ ହବ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କିରଣ ଅଛି, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତା କିରଣଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। କିରଣଟା ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନ। ଯଦି କିରଣ ନଥାନ୍ତା, ଉଷ୍ମତା ନଥାନ୍ତା, ଏ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ବୃକ୍ଷଲତା ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତେ କି? ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କରିବାର ଯୋଉ ସୂତ୍ର ରେ ରସ ସୁକୌନ୍ତେୟ ପ୍ରଭାସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣବ ସର୍ବ ବେଦେଷୁ। ଫୋନଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ତ, ଫୋନଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଯୋଗ ହବ।
ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମନଟା ଲାଗିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣଟାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସେଇଠି ଆସିଲା, ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନ। ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଯୋଉ କିରଣତା ଯୋଉ କୋମଳତା ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ କୋମଳତା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆମର ଏ ଔଷଧ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, କି ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଯୋଉ କେତେକ ରୋଗ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଭଲ ହୁଏ, ଏ ଶୀତଳତା ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଶୀତଳତା ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସେଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନ। ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ଯୋଗରେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ସେଗୁଡା କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସେ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଅଗ୍ନିର ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି କେହି ପଚାରନ୍ତି? ସେଦିନ ସେଇ କେନ ଉପନିଷଦର କଥା, ବାୟୁ କହୁଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଡେଇ ନେବି, ଅଗ୍ନି କହୁଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଡି ପକେଇବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯକ୍ଷ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ଘାସ, କହୁଛି ବାୟୁକୁ ଯେ ତୁ ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ଉଡେଇ ନେଇଯାନା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାୟୁ ସେ ସେଠି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଘାସ ଟିକେ ବାୟୁ ଉଡେଇ ନେଇ ପାରୁନି। ଅଗ୍ନି କି କହୁଛି ତୁମେ ଟିକେ ପୋଡି ଦିଅ ଏଇ ଘାସଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେ। ସେଠୁ ସେ ଅଗ୍ନି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାୟିକା ଶକ୍ତି ଏପ୍ଲାଏ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘାସ ସେଦିନ ପୋଡୁନି। ଅର୍ଥାତ୍ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୁର ଯୋଉ ଉଡେଇ ନେଇଯିବାର ଶକ୍ତି, ଅଗ୍ନିର ଯୋଉ ଦାହିକା ଶକ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥିଲେ କୌଣସି ସଂସାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯତ ଯତ ବିଭୂତି ମତ ସତ୍ୱଂ ଶ୍ରୀମ ଦୁର୍ଜିତମେବ ତଦଦେବାବଗଚ୍ଛତ୍ୱଂ ମମ ତେଜ ଅଂଶ ସମ୍ଭବଂ। ଯେ ମୋ ତେଜ ଅଂଶରୁ ଏ ସବୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି। ମୋ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦବୁ, ତତେ କେହି ମାରିପାରିବେନି? ଆରେ ସବୁ କରିବା ଲୋକ ମୁଁ, ତୁ କେବଳ ଉପଲକ୍ଷ ମାତ୍ର। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ରୋଣଞ୍ଚ ଭୀଷ୍ମଞ୍ଚ ଜୟଦ୍ରଥଞ୍ଚ କର୍ଣ୍ଣଂ ତଥାନ୍ୟନପି ଯୋଧବୀରା ମୟା ହତାସ୍ତଂ ଜହିମା ବ୍ୟତିଷ୍ଠା ଯୁଦ୍ଧ ସଜେତା ଶିରଣେ ସପନ। ଇଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ତୁ କେବଳ ଉପଲକ୍ଷ ମାତ୍ର। ଆଉ ଅଥବା ବହୁ ନୈତେନ କିଂଜ୍ଞାନ୍ତେନ ତବାର୍ଜୁନ ବିଷ୍ଟବ୍ୟାହମିଦଂ କୃଷ୍ଣଂ ଏକାଂଶେନ ସ୍ଥିतो ଜଗତ୍। ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ମୁଁ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଅର୍ଜୁନ, ତୁ କଣ କହୁଛୁ ତୁ କରିଦବୁ ମାରିଦବୁ? ଏ ବାୟୁ କହୁଛି ଉଡେଇ ନେଇଯିବ, ଅଗ୍ନି କହୁଛି ପୋଡି ପକେଇବ, କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିନା। ଶେଷରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ ସବୁ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ କେତେବେଳେ? କିଏ ଏ କଥା ଗୁଡିକ ଜାଣିବ? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ 28 ନମ୍ବରରେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ମନରେ ତାହାର ଆଉ ପାପ ନାହିଁ। ପାପ କଣ? ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ, ଯୋଉ କାମନା ଯୁକ୍ତ କର୍ମ, ଯୋଉ କର୍ମ କଲେ ବନ୍ଧନ ଲାଗେ, ସେ ହଉଛି ପାପ। ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ କର୍ମ ଯୋଉଗୁଡିକ ନୁହେଁ ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ପାପ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତ ମନରୁ ପାପ ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହରୁ ତୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଜ୍ଞାନ ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବୁ। ଇଏ ଯେ ସାଙ୍ଗତଂ ପାପଂ ଜନାନାଂ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣାଂ ते द्वंद्व मोह निमुक्ता भजन्ते मां दृढ़ व्रता। सेई दृढ़ व्रतचारी लोक मते भजन करती, जे सांकी जो मानकर तंतगतंग पापं जे अतिक्रांत हो जाइछि पाप जाहार, सेई पुण्य कर्मकारी लोक जाहार आउ द्वंद्व नाही मोह नाही, एइटा ठीक एइटा भूल, ये शत्रु ये मित्र, ये शीत ये उष्ण, ये भावर से निंदोद स्तर को जाइछि, से जाहार आउ आसक्ति ନାହିଁ ଏ ସଂସାରରେ, ସେଇ ଲୋକ କେବଳ ମତେ ଭଜନ କରିପାରିବ। ଇଏ ଜରା ମରଣ ମୁଖ୍ୟାୟ ମାମାଶ୍ରିତ୍ୟ ଯତନ୍ତି ଯେ ते ବ୍ରହ୍ମ ତଦ୍ବିଦୁ କୃଷ୍ଣମ୍ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଂ କର୍ମ ଚାଖିଳମ୍। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସିଏ ପାଆନ୍ତି କିଏ? ଯିଏ ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ଯାଇଥିବ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣି ଯାଇଥିବ। ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବ। ଆତ୍ମ ମାନେ ହ୍ୱାଟ, ମୁଁ କଣ, ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନା ମୁଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଏଗୁଡିକ ଯିଏ ଜାଣିବ ତେବେ ସେ ଜରା ମରଣରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ପାଇବାର ଇଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବତେଇଲେ। ଇଏ ସାଧି ବୁଧାଦି ଦୈବଂ ମାଂ ସାଧି ଯଜ୍ଞଶ୍ଚ ଦେବିଦୁ ପ୍ରୟାଣ କାଳେ ପିଚ ମାନ୍ତେ ବିଦୁର ଯୁକ୍ତ ଚେତସ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିଭୂତ ଅଧିଦୈବ ଅଧିଯଜ୍ଞ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ମତେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନ ଯେତେବେଳେ
ମୋ ପାଖରେ ଆସକ୍ତି ହେଇଯିବ, ମୋ ପାଖରେ ଲୟ ଲାଗିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ମରଣ ସମୟରେ ମତେ ସେ ଚିନ୍ତନ କରିବ। ଯେହେତୁ ସେ ଆଗରୁ ଏଗୁଡାକ ଜାଣି ଯାଇଛି, ମରଣ ସମୟରେ ମତେ ଜାଣିଗଲେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଏଇ ମରଣ ସମୟରେ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ସେଇ କଥାଟା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଟିକେ ଗଡେଇ ଦବା ଯେ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ, ଯେ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଷର ମାନେ କଣ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ଅକ୍ଷର ଯାହାକୁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ଅଧ୍ୟାତ୍ମା, ଆତ୍ମା, ଯେମିତି ପୋଖରୀ ଜଳ, ଏ କୂଅ ଜଳ, ଏ ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ଜଳ ଇଜ ୱାନ୍, ତାର ପ୍ଲେସି। ଆତ୍ମାଟା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ଆତ୍ମା, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀରର ନାହିଁ, ସେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମା ହିସାବରେ ଚାରିଆଡେ ଅଛି ସ୍ୱଭାବ। ଏକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ତ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ତା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର। ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା ତା ଉପରକୁ। ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବୋଧେ 28ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। 28ଟି ଶ୍ଲୋକରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଯେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କୁହ ଏ ବ୍ରହ୍ମଟା କଣ, 7ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏ କିଂ ତଦ ବ୍ରହ୍ମ, କିଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଂ, କିଂ କର୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଅଧିଭୂତଂ ଚ କିଂ ପ୍ରୋକ୍ତଂ, ଅଧିଦୈବଂ କିମୁଚ୍ୟତେ। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ କଣ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କଣ, ଆଉ କର୍ମ କଣ, ଅଧିଭୂତ କଣ, ଅଧିଦୈବ କଣ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। ତାକୁ ଟିକେ ସର୍ଟରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଆଉ ଅଧିଯଜ୍ଞ କଣ, ଆଉ ପ୍ରୟାଣ କାଳେ କି ଶେଷ ସମୟରେ କେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବି, ଏଇଠିକି ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ତା ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମଂ ସ୍ୱଭାବ ଅଧ୍ୟାତ୍ମମୁଚ୍ୟତେ ଭୂତ ଭାବ ଉଦ୍ଭବ କର ବିସର୍ଗ କର୍ମ ସଂଗୀତ। ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମଂ, ଏ ବ୍ରହ୍ମ କଣ ନା ଏ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ସେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହଉଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କେହି କରିପାରିବେନି, ସେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏ ପାଟି ତକୁ ଶକ୍ତି ଦବାରୁ ପାଟି କଥା କହୁଛି, ସେ ତାକୁ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ଯେ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଅକ୍ଷରମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ। ଅକ୍ଷର ମାନେ କଣ, ଯାହା କ୍ଷର ନୁହେଁ, ଯାହା କ୍ଷରି ନାହିଁ, ଝରି ନାହିଁ, ଆସି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯିଏ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯିଏ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯିଏ ଆଗରୁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବ, ସିଏ ହଉଛି ଅକ୍ଷର। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବେ। ତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିଛି। ଏ ମାଟିରୁ ହାଣ୍ଡି କଳସୀ ତିଆରି ହେଲା, ହାଣ୍ଡି କଳସୀ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମାଟିଟା ଥିବ। ଏ ସୁନାରୁ ଗହଣା ମୁଦି ଇତ୍ୟାଦି ହାର ତିଆରି ହେଲା, ହାର ମୁଦି ଅଳଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ସେ ସୁନାକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସାରା ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସଂସାରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଦିନେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯିବ। ଅବିନାଶୀ ତୁ ତଦ୍ବିଧି ଯେନ ସର୍ବମିଦଂ ତତଂ ବିନାଶଂ ଅବ୍ୟୟସ୍ୟ ନ କଶ୍ଚିତ୍ କର୍ତ୍ତୁମହତି। ଅବିନାଶୀ, ସେ ଆଗରୁ ସେ ନାଶବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦୟନ୍ତି ଆପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ ନ ଏନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି। ଶସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ଛେଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନ ଏନଂ ଦହତି ପାବକ, ଅଗ୍ନି ଏହାକୁ ଦହନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନ ଚୟନଂ କ୍ଲେଦୟନ୍ତି ଆପ, ଆପ କି ଜଳ ଏହାକୁ ଓଦା କରିପାରେ ନାହିଁ। ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ, ଏହାକୁ ଉଡେଇ ନେଇପାରେ ନାହିଁ, ଶୁଷ୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ନା କବି ପୁରାଣ ମନୁଶାସିତାରଂ ଅନୁଅଣିୟାଂଶ ଅନୁସ୍ମରେଜ ସର୍ବସ୍ୟ ଧାତାରମ ଚିନ୍ତ ରୂପଂ ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଂ ତମସ ପରସ୍ତାତି। ପରେ 9 ନମ୍ବରରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସେ କବି ପଣ୍ଡିତ, ପୁରାଣ ସେ ଅନାଦି, ଅନୁଶାସିତାର ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ଅଣୁଅଣିୟାଂଶ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଭାବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଧେ ଲାଲ, ନ, ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାଶକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବଦମାସ ଲୋକକୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସେ ବଦମାସ ହବ। ଯିଏ ଭଲ ଲୋକଟା ତାକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ପ୍ରକାଶ ଦେବେ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ବଦମାସ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ପ୍ରକାଶକ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ। ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଲାଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ 7ଟା ରଙ୍ଗର ସମସ୍ତେ ଥାଏ। ତାପରେ ସେ ରହନ୍ତି କୋଉଠି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନା ବହି ଅନ୍ତଶ୍ଚ ଭୂତାନାଂ
ଚରଙ୍ଗ ଚରମେବ ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମତ୍ୱା ତତ ବିଜ୍ଞେୟଂ ଦୂରସ୍ତଙ୍ଗ ଚାନ୍ତିକେ ଚତ ବହି ଅନ୍ତଶ୍ଚ ଭୂତାନାଂ। ଏ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ତକି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଚରଙ୍ଗ ଅଚରମେବ ଚ ଚର ଚଳନଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଚଳ ଏ ଘର ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଖୁଣ୍ଟ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ବାହାରିଥିଲେ ଖୁଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମତ୍ୱା ତତ ବିଜ୍ଞେୟଂ ଜାଣି ହଉନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସୂକ୍ଷ୍ମତ୍ୱା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ। ଦୂରସ୍ତଙ୍ଗ ଚ ଅନ୍ତିକେ ଚ ସେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ସ୍ଥାବରୁ ଜଙ୍ଗମ କୀଟରୁ ପତଙ୍ଗ ଚାହିଁ ଦେଲେ ଅନୁସରି ସକଳ ଘଟରେ ପୁରୀ ସମାନରେ ନୁହେଁ ସାନ ବଡ କରି। ତାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବରେ କେମିତି ଆଣିବା ନା ଯତ୍ର ଉପର ମତେ ଚିତଂ ନିରୁଦ୍ଧଙ୍ଗ ଯୋଗ ସେବୟା ଯତ୍ର ଚୈବାତ୍ମନା ଆତ୍ମାନଙ୍ଗ ପଶ୍ୟନ୍ ଆତ୍ମନି ତୁଷ୍ୟତି। ଯେ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିବ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣ। ଯେମିତି ଏ ଅନ୍ଧାର ଘରରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ଦୀପର ଆଲୁଅରେ ଦୀପକୁ ଦେଖୁଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେହି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବ। ଦୀପର ଆଲୁଅରେ ଯେମିତି ଦୀପକୁ ଦେଖୁଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଦ୍ଵାରା ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛ, ସେଇଭଳିଆ ଆତ୍ମନା ଆତ୍ମାନଂ। ଆତ୍ମାନଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ବଚନ ଆତ୍ମାନଂ, ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମନା ହେଲା ତୃତୀୟା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମାକୁ ପଶ୍ୟନିକି ତୁମେ ଦେଖ। ଯେ ଇଏ ଦେଖିବାର ସୂତ୍ର ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ସେ କହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବିଷୟ, ଆମେ ତ ଗୋଡେଇ ଦେଇଯିବା। ଯେ ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ କଣ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱଭାବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଉଚ୍ୟତେ। ଏ ସ୍ୱଭାବ କଣ ନା ଏ ମଣିଷର ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନଟା ପାଉଛି ଆମ ଶରୀରରେ ସିନା ଆତ୍ମା କୁହାହଉଛି, ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାଟା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମା ରୂପରେ ଆତ୍ମାଟା ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମରୁ ପରମାତ୍ମା ହେଲେ, ପରମାତ୍ମାରୁ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ନା ଅଧ୍ୟାତ୍ମା। ସେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ତାକୁ କହିଲେ ଆତ୍ମା, ସେମ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଅଧ୍ୟାତ୍ମା ଆତ୍ମା କେବଳ ଇଏ ନାମକରଣର ପାର୍ଥକ୍ୟତା ଅଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତାପରେ କର୍ମ କଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବିଷୟ। କର୍ମ ଯୋଗଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଏତିକି, କ୍ରୁ ଧାତୁରୁ କର୍ମ, ଯାହା କରୁ ଆମେ କର୍ମ, ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେୟା କର୍ମ। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମଂ ସ୍ୱଭାବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମୁଚ୍ୟତେ ଭୂତ ଭାବ ଉଦ୍ଭବ କର ବିସର୍ଗ କର୍ମ ସଙ୍ଗୀତ। ତେଣୁ ଏ କର୍ମ କିଏ ନା ଏ ଯୋଉ ଭୂତ ଭାବ ଉଦ୍ଭବ କର। ଭୂତ ଭାବ ଉଦ୍ଭବ କର କଣ ନା ଭୂତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହଉଛି, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପଶୁଛି, ତେବେ ଯାଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଚଳନଶୀଳ ହଉଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନ ପଶିଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ କି? ତେଣୁ ଯୋଉ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଜଡ ଚେତନ ହେଇଯାଏ, ଜଡ ଆଉ ଚେତନର ମିଳନକୁ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ କହିବା କଥା ଯେ ଭୂତ ଭାବ ଉଦ୍ଭବ କର ବିସର୍ଗ କର୍ମ ସଙ୍ଗୀତ। ଏ ଲମ୍ବା ବିଷୟ, କର୍ମ ଚେପ୍ଟର ବହୁତ ଲମ୍ବା ବିଷୟ। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ, ଯୋଉ କ୍ରିୟା ବଳରେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ହୁଏ, ସେ ହଉଛି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଅଧିଭୂତଂ ଖେଳ ଭାବ ପୁରୁଷ ସାଧି ଦୈବତମ। ଅଧିଭୂତଟା କଣ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଅଧିଭୂତ କଣ? ଅଧିଭୂତ ମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକ ନାଶବାନ ପଦାର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଭୂତ ଅର୍ଥାତ ପଞ୍ଚଭୂତଟାକୁ ସେ ଅଧିଭୂତ ହିସାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଅଧିଭୂତ ପଞ୍ଚଭୂତ କଣ ନା ଏମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସେତେବେଳେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି? ଯେ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟଂ ମହାଶୂନ୍ୟଂ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରାମୟ, ନିରାମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି, ସଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନୟ। ସେଇ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆକାଶର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆକାଶ ତ ବାୟୁ, ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବାୟୁ ବାୟୁ ସଂଘର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଅଗ୍ନି ଶୀତଳ ହବାରୁ ଜଳ ହେଲା, ଜଳରୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ହେଲା, ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଜଳ ଭାଗରୁ ଜଳଚଳ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବ, ଇଏ ସର୍ବଭୂତାନି କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରକୃତି ଜାନ୍ତି ମାମିକାଂ କଳ୍ପକ୍ଷୟ ପୁନଃସ୍ଥାନି କଳ୍ପାଦୌ ବିସୃଜାମ୍ୟଂ। ଯେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦ ହେଇଯିବେ, କେତେବେଳେ ନା ସର୍ବଭୂତାନି କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରକୃତି ଜାନ୍ତି ମାମିକାଂ, ପ୍ରକୃତି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ମିଶିଯିବେ କେତେବେଳେ ନା କଳ୍ପକ୍ଷୟ। କଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ, ଯୋଉ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା
ଦ୍ୱାପର କଳି ଶେଷରେ ସେମାନେ କଳ୍ପ ଶେଷରେ ଲୀନ ହେଇଯିବେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ତେଣୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଆକାଶ ପୁଣି ମିଶିବେ କେମିତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗଟା ଜଳ ହେଇଯିବ ଜଳ ଭାଗଟା ପୁଣି ଯାଇକିରି ସେ ଅଗ୍ନି ହେଇଯିବ ଅଗ୍ନିଟା ବାୟୁ ହେଇଯିବ ବାୟୁଟା ଆକାଶ ହେଇଯିବ ଆକାଶଟା ସେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ମିଶିଯିବ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ପୁଣି ସେମିତି ବ୍ୟାକ୍ କରିଯିବ ଇଏ ହଉଛି ଅଧିଭୂତର ଅଧିଦୈବ